हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अजय धतणिया। आज हूँ तमने ग्रेड 7 मैथ्स में प्रकरण 1 पूर्णांक संख्याओं समझ आपीश। आ प्रकरण की समझ आपता पहला हूँ तमने अगाउना धोरण में तमे जे प्राकृतिक संख्या अने पूर्ण संख्या विषे शीखी गया छो एनी याद करी लईए कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 थी थाय छे, जेम के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एम असंख्य संख्याओं मेळवी शकाय छे। प्राकृतिक संख्याओं में सौथी नानी संख्या 1 छे। तेवी ज रीते पूर्ण संख्याओं की बात करिए तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 थी थाय छे, जेमां जोईए तो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एम पूर्ण संख्याओं पण असंख्य छे ने सौथी नानी पूर्ण संख्या 0 छे। हवे आपने पूर्णांक संख्याओं विषे समझीए। संख्या रेखा पर अहींया 0 नी जमणी बाजू 1, 2, 3, 4 अने 5 दर्शावेल छे। तो 0 नी जमणी बाजूना जे अंको छे ए धन पूर्णांक कहेवाशे अने आ धन पूर्णांको पण असंख्य छे। तेवी ज रीते 0 नी डाबी बाजू -1, -2, -3, -4 अने -5 जे आ संख्याओं छे ते ऋण पूर्णांक छे। आ ऋण पूर्णांको पण संख्या रेखा पर असंख्य रीते दर्शावी शकाय छे। एटले के धन पूर्णांको पण असंख्य छे अने ऋण पूर्णांको पण असंख्य छे। हवे बात करिए के संख्या रेखा पर जेम जेम जमणी बाजू जता जईए तेम तेम एनी किंमत वधती जाए। जेम के 0 थी जमणी बाजू 1 छे, 1 थी मोटा 2, 2 थी मोटा 3 अने 3 थी मोटी संख्या 4, एन थी मोटी संख्या 5। तो जेम जेम जमणी बाजू जईए एम एम संख्या की किंमत वधती जाए छे अने संख्या रेखा पर जेम डाबी बाजू जईए एम एनी किंमत घटती जाए छे। 0 नी डाबी बाजू -1 आवेल छे। 0 करता पण -1 ए नानी ऋण संख्या छे। -1 करता नानी -2 संख्या, -2 करता नानी -3 संख्या, -3 करता -4 अने एना करता नानी -5। एटले संख्या रेखा पर जेम जेम डाबी बाजू जईए एम एम तेनी किंमत घटती जाए छे अने जमणी बाजू जईए तेम तेम तेनी किंमत वधे छे। 0 ए दरेक ऋण पूर्णांक करता मोटो कहेवाशे अने दरेक धन पूर्णांक करता 0 नानो कहेवाशे। हवे आपणे आ संख्या रेखानी समज मेळवी एना आधारित टेक्स्ट बुकनो प्रकरण 1 एनु स्वाध्याय 1.1 नो प्रश्न नंबर 1 समझिए कि आपेल संख्या रेखा पर कोई एक दिवसना जुदा जुदा स्थळोना तापमान डिग्री सेल्सियस वडे दर्शाववामां आवेल छे। अहींया संख्या रेखा आपेल छे अने अहींया 0 आपेल छे। 0 नी डाबी बाजू अहींया 2 शहेरना नाम छे, एक श्रीनगर, लाहोल स्पीति। 0 नी जमणी बाजुए आपेल छे शिमला, ऊटी अने बेंगलुरु। हवे आ शहेरोना तापमान कया आवशे ए आपणे जोईए के 0 नी डाबी बाजू अहींया -1 एटले के श्रीनगरनु तापमान अहींया बीजा स्थान पर छे, बीजा एकम पर, एटले के श्रीनगरनु तापमान -2 अंश सेल्सियस थशे। त्यारबाद आपणे अहींया लाहोल स्पीति छे तो लाहोल स्पीति छे एनु तापमान जाणવું होय तो अहींया 0 नी डाबी बाजुए -5 थी एक एकम खसे तो अहींया -6 आवशे, अहींया -7 अने लाहोल स्पीतिनु तापमान थशे -8 अंश सेल्सियस। 0 नी जमणी बाजुए अहींया जोईए तो शिमलानु तापमान अहींया आपेल छे 5 अंश सेल्सियस। त्यार पछी ऊटीनु तापमान जाणવું होय तो 10 थी आगळ वधवू पड़शे। 10 थी आगळ एक एकम खसे तो 11, 12, 13 अने 14 तो ऊटीनु तापमान 14 अंश सेल्सियस आवशे। त्यारबाद बेंगलुरुनु तापमान तो कि 20 नी पछी 1 अने 2 एकम आगळ खसीए एटले के 21 अने 22 अंश सेल्सियस बेंगलुरुनु तापमान थशे। तो आ संख्या रेखाना आधारे आपने केटलाक प्रश्न छे ए प्रश्नना आपणे उत्तर मेळवीशुं। पहलो प्रश्न छे
આપેલ સંખ્યા રેખા પર દર્શાવેલ સ્થળોના તાપમાન લખો। તો આપણે અહીંયા સમજ્યા એ પ્રમાણે દરેક શહેરના તાપમાન શું છે તે લખવાના છે। અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે એનો આન્સર લખીએ કે દરેક શહેરના તાપમાન લખો। તો આપણે દરેક શહેરનું નામ લખવું પડશે। લાહોલ સ્પીતિ, બીજું નામ છે શ્રીનગર, शिमला, ऊटी અને બેંગ્લોર। તો આપણે અગાઉ સમજ્યા એ મુજબ લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન અહીંયા શૂન્યની ડાબી બાજુ બધા ઋણ પૂર્ણાંક છે તે ધ્યાનમાં રાખી -5 થી અહીંયા આગળ એક એકમ થશે તો -6, -7 અને -8। તો લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન થશે -8 अंश सेल्सियस। एवी रीते श्रीनगरનું तो शून्यની ડાબી બાજુ 2 એકમ -1 અને અહીંયા બીજા સ્થાને -2 આવશે। તો શ્રીનગરનું તાપમાન -2 અંશ સેલ્સિયસ। તેવી રીતે શિમલાનું તાપમાન અહીંયા આપેલું જ છે 5 અંશ સેલ્સિયસ। ત્યાર પછી ઊટીનું તાપમાન 10 ની આગળ એક 11, 12, 13 અને 14 એટલે કે અહીંયા 14 આવે છે એટલે કે ઊટીનું તાપમાન 14 અંશ સેલ્સિયસ થાય। ત્યારબાદ બેંગ્લોરનું તાપમાન 20 થી 2 એકમ આગળ ખસવાનું એટલે 21 અને 22 અંશ સેલ્સિયસ। તો આમ પહેલા પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે દરેક શહેરના તાપમાન લખવાના કયા તે લખી બતાવ્યા છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે સૌથી ગરમ અને સૌથી ઠંડા સ્થળોના તાપમાનમાં શું તફાવત છે। તો અહીંયા શહેરોના તાપમાન આપણે લખ્યા છે એમાં સૌથી ગરમ શહેર તો જે શહેરનું તાપમાન સૌથી વધારે હોય તે સૌથી ગરમ શહેર કહેવાશે। તો અહીંયા બેંગલુરુ છે એનું તાપમાન 22 અંશ સેલ્સિયસ છે એટલે બેંગલુરુ એ સૌથી ગરમ સ્થળ થશે। જ્યારે સૌથી ઠંડા સ્થળોમાં ઓછું તાપમાન તો સૌથી ઓછું તાપમાન લાહોલ સ્પીતિ -8 અંશ સેલ્સિયસ છે। તો બીજા પ્રશ્નનો આન્સર લખીએ કે સૌથી ગરમ અને સૌથી ઠંડા સ્થળોના તાપમાનમાં શું તફાવત છે। અહીંયા તફાવત એટલે કે આ બંને શહેરના તાપમાનની બાદબાકી કરવી પડશે। તો આપણે જાણ્યું કે સૌથી ગરમ શહેર અને સૌથી ઠંડુ શહેર કયું છે। તો એનો આન્સર લખીશું સૌથી ગરમ અને સૌથી ઠંડા સ્થળ તાપમાનનો તફાવત। તો સૌથી ગરમ શહેર અહીંયા બેંગલુરુ અને સૌથી ઠંડુ શહેર છે જે લાહોલ સ્પીતિ। તો અહીંયા બેંગલુરુનું તાપમાન માઇનસ લાહોલ સ્પીતિ, લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન। તો બેંગલુરુનું તાપમાન છે 22 અંશ સેલ્સિયસ માઇનસ લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન છે -8 કૌંસમાં લખીશું અહીંયા -8 અંશ સેલ્સિયસ। તો અહીં તમે ધ્યાનથી જોશો કે 22 અંશ સેલ્સિયસ માઇનસ
કૌંસની અંદર -8°C છે, તો 22°C કૌંસની અંદર -8 છે, કૌંસની બહાર માઇનસની નિશાની હોય તો માઇનસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ થશે, એટલે કે +8°C અને 22°C વત્તા 8°C નો સરવાળો થશે 30°C. તો સૌથી ગરમ અને સૌથી ઠંડા સ્થળોના તાપમાનનો તફાવત 30°C આવશે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, લાહોલ સ્પીતિ અને શ્રીનગરના તાપમાનમાં શું તફાવત છે? તો અહીંયા લાહોલ સ્પીતિ અને શ્રીનગરના તાપમાનનો તફાવત શોધવાનો છે. લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન આપણે જાણીએ છીએ -8°C છે અને શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C આપેલ છે. હવે આ બંને શહેરોના તાપમાનનો તફાવત શોધવાનો છે, તો એ તફાવત હું તમને અહીંયા ગણતરી કરીને બતાવું. આન્સર સી. લાહોલ સ્પીતિ અને શ્રીનગરના તાપમાનનો તફાવત બરાબર. આ બંને શહેરના તાપમાન આપણને ખબર છે. લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન -8°C છે, શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C છે. તો અહીં તફાવત શોધવા માટે આપણે -2°C એમાંથી બાદ કરીશું -8°C. લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન -8°C છે અને શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C છે. તો મોટી સંખ્યા અહીંયા -2 છે અને નાની સંખ્યા -8 છે, એટલે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરવી પડે. અહીંયા અગાઉ જોયું એ પ્રમાણે કૌંસમાં -8 છે, કૌંસની બહાર માઇનસની નિશાન છે, એટલે કે માઇનસ માઇનસ આ +8°C થશે. હવે આગળની સંખ્યા -2°C છે અને આ સંખ્યા પ્લસ થઈ 8°C. એક સંખ્યા ધન હોય એક સંખ્યા ઋણ હોય એટલે આ બંનેની બાદબાકી કરવી પડે, એટલે કે 8 માંથી 2 ને બાદ કરવા પડે. 8 માંથી 2 બાદ કરતા જવાબ આવશે 6°C. 6°C. જ્યારે એક ધન સંખ્યા હોય ને એક ઋણ સંખ્યા હોય એટલે બાદબાકી કરવાની. બંને સંખ્યાઓમાં જે સંખ્યા મોટી હોય, ધન સંખ્યા મોટી હોય તો જવાબ ધન રહેશે, એટલે કે અહીંયા જવાબ આવશે 6°C. તો લાહોલ સ્પીતિ અને શ્રીનગરના તાપમાનનો તફાવત 6°C થાય. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે શું આપણે કહી શકીએ કે શ્રીનગર અને શિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શિમલાના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે? શું તે શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે? તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે શ્રીનગર અને શિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શોધવું પડે. તો સૌથી પહેલા શ્રીનગર અને શિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શોધીશું. સંયુક્ત તાપમાન. સંયુક્ત તાપમાન એટલે આ બંનેના તાપમાનનો સરવાળો કરવો પડશે. શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C છે, તો અહીંયા આપણે -2°C લખીશું, વત્તા શિમલાનું તાપમાન 5°C છે.
આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો કયો છે, પરંતુ એક ધન સંખ્યા છે અને એક ઋણ છે, એટલે બાદબાકી કરતા 5 માંથી 2 જશે, એટલે 3°C શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન 3°C થયું. આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે કે શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન સિમલાના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે. તો અહીંયા જોઈએ કે સિમલાનું તાપમાન 5°C આપેલું છે. તો અહીંયા લખીએ કે સિમલાનું તાપમાન 5°C છે, જ્યારે બંનેનું સંયુક્ત તાપમાન 3°C આવ્યું. બરોબર. તો આપણને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન સિમલાના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે. તો આપણે જવાબમાં લખવાનું કે હા. જવાબમાં લખીશું હા, શ્રીનગર અને સિમલાનું તાપમાન શ્રીનગર અને સિમલાનું તાપમાન સંયુક્ત તાપમાન સિમલાના તાપમાન કરતાં ઓછું છે. ફરી પ્રશ્ન બીજો એવો કર્યો છે કે શું તે શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે? તો હવે શ્રીનગરનું તાપમાન કેટલું છે આપણે જાણીએ. શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C છે અને સંયુક્ત તાપમાન 3°C આવ્યું. બરોબર. તો અહીંયા આપણને પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં પણ તે ઓછું છે. તો આપણે જવાબમાં લખીશું કે ના, શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં વધુ છે. તો અહીંયા છેલ્લો સવાલ એ કર્યો હતો કે શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું છે. તો શ્રીનગરનું તાપમાન -2°C હતું, જ્યારે સંયુક્ત તાપમાન 3°C છે. તો આપણે જવાબમાં લખ્યું કે ના, શ્રીનગર અને સિમલાનું સંયુક્ત તાપમાન શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં વધુ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં સંખ્યા રેખાની મદદના આધારે તેના પ્રશ્નોના જવાબનો ઉકેલ મેળવી શકીએ છીએ. થેન્ક્સ.